Hello students, I am your teacher Tanmay Goswami. Welcome you all to Vidya Pro ICSC and CBSC. I hope all of you have seen my last video where I have discussed about the first part of French Revolution. Now in this video I am going to discuss about the second part of French Revolution. But before I start discussing the second part of French Revolution, I want to thank all of you for watching my videos in my Facebook group, YouTube channel and Instagram. But I also want to request all of you to please subscribe my YouTube channel Vidya Pro ICSC and CBSC. I have seen that a lot of students are watching these videos but going without subscribing the channel. So I am again requesting all of you to please subscribe the channel. This will not only motivate me to make more relevant videos for your syllabus, but this will also help your friends who do not know about this Facebook group, YouTube channel and Instagram to know about all this, and they will also get an opportunity to see these videos in the Facebook group, YouTube channel and Instagram. So please subscribe the YouTube channel Vidya Pro ICSC and CBSC and share the videos of Facebook group, YouTube channel and Instagram. So with this, let's start today's discussion of the second part of French Revolution. The second part starts with the struggle to survive, subsistence crisis. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789, leading to a rapid increase in the demand for food grains. The production of grain could not keep pace with the demand, causing the price of bread to rise rapidly. Wages for laborers did not keep pace with the rising prices, widening the gap between the rich and the poor. This worsened during drought or hail, leading to a subsistence crisis, an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. তো এখানে যেটা নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে বেঁচে থাকার সংগ্রাম বা সংকটকালীন পরিস্থিতি। ফ্রান্সের জনসংখ্যা 1715 সাল থেকে 1789 সালের মধ্যে 23 মিলিয়ন থেকে প্রায় 28 মিলিয়নে পৌঁছে গেছিল, যার ফলে খাদ্যশস্যের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। শস্য উৎপাদন চাহিদার সাথে একদমই তাল মেলাতে পারছিল না, যার ফলে দাম দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল। শ্রমিকদের মজুরি অতটা স্পিডে অত দ্রুত বাড়ছিল না, ফলে এই দামের সাথে তাল মেলানো তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না, যা ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। খরা, শিলাবৃষ্টির সময় এই পরিস্থিতি আরও খারাপ হতো, যা একটা জীবন ধারণের সংকটের দিকে নিয়ে যেত। এটা এমন একটা চরম পরিস্থিতি যেখানে জীবিকার মৌলিক উপায়গুলো বিপন্ন হচ্ছিল। এরপর আসছি আ গ্রোয়িং মিডল ক্লাস। দ্য 18th century saw the emergence of a middle class. Third estate members like lawyers, administrative officials and businessmen who earned wealth through overseas trade and manufacturing. They were educated, believed that no group in society should be privileged by birth. They advocated for a society based on freedom and equal laws, with a person's social position depending on their merit. তো এখানে আমরা আলোচনা করছি একটা ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়ে। 1800 শতাব্দীতে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যার মধ্যে ছিল আইনজীবী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী সহ তৃতীয় শ্রেণীর আরও অনেক সদস্যরা, যারা বৈদেশিক বাণিজ্য এবং উৎপাদনের মাধ্যমে প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছিল। তারা শিক্ষিত ছিল, বিশ্বাস করত যে সমাজে কোনো গোষ্ঠীরই জন্মসূত্রে কোনো বিশেষ সুবিধা থাকা উচিত নয়। তারা স্বাধীনতা এবং সমান আইনের পক্ষে সওয়াল করল এবং সেখানে একজন ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান যেন তার যোগ্যতার উপর নির্ভর করে, তার জন্মের ওপর নয়। Philosophers who inspired these ideas: John Locke refuted the doctrine of the
divine and absolute right of the monarch in 2 treaties of government. তো জন লক 2 treaties of the government গ্রন্থে রাজার ঐশ্বরিক এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মতবাদকে খণ্ডন করেছিলেন। তারপরে জন জ্যাক্স রোসেউ proposed a form of government based on a social contract between people and their representatives. তো এখানে জন জ্যাক রোসো কি বলছেন, জনগণ এবং তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা সামাজিক চুক্তির ওপর ভিত্তি করে এক ধরনের সরকার গঠন করবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তারপর আসছে মন্টেস্কু proposed a division of power within the government between the legislative, executive and judiciary in the spirit of laws. তো মন্টেস্কু যেটা বলতে চাইছেন সেটা হচ্ছে দ্য স্পিরিট অফ দ্য লজ গ্রন্থে সরকারের মধ্যে আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি। কে দিয়েছিলেন? মন্টেস্কু। দ্য আউটব্রেক অফ দ্য রেভলিউশন। Estates General Meeting, 5th May 1789. Louis XVI called a meeting of the Estates Generals to pass proposals for new taxes. The first and second estates sent 300 representatives each, while the 600 members of the third estate stood at the back. The king rejected the third estate's demand for voting, where each member had 1 vote. তো এখানে কি বলছে যে এই বিপ্লবের সূচনা কিভাবে হলো সেটা নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করছি। প্রথমেই যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এস্টেট জেনারেলদের 5ই মে 1789 যে সভা হয়েছিল সেটা নিয়ে। রাজা ষোড়শ লুই নতুন কর আরোপের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য এস্টেট জেনারেলদের একটা সভা ডেকেছিলেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় এস্টেট প্রত্যেকে 300 জন করে প্রতিনিধি পাঠালো, অন্যদিকে তৃতীয় এস্টেট 600 জন প্রতিনিধি পাঠালো। রাজা পুরো পরিষদ কর্তৃক ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তৃতীয় এস্টেটের যে দাবি ছিল সেই দাবিটাকে প্রত্যাখ্যান করেন, যেখানে প্রত্যেক সদস্যের একটা করে ভোট থাকত। অর্থাৎ তৃতীয় এস্টেট প্রপোজাল দিয়েছিল যে এই যতজন সদস্য আছে প্রত্যেকের একটা করে ভোট থাকবে, তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে, কিন্তু রাজা সেটাকে প্রত্যাখ্যান করেন। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি, 20th June 1789. The third estate representatives walked out and assembled in the hall of an indoor tennis court at Versailles, declaring themselves the National Assembly and swearing the tennis court oath. What is that oath? To not disperse until they had drafted a constitution for France that limited the power of the monarch. তো এখানে কি বলতে চাইছে? এখানে বলতে চাইছে যে জাতীয় পরিষদের 1789-এর 20 জুন একটা বৈঠক ছিল। তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিরা সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে ভার্সাইয়ের একটা ইনডোর টেনিস কোর্টে সকলে সমবেত হন এবং নিজেদের জাতীয় পরিষদ হিসেবে ঘোষণা করেন। তারা টেনিস কোর্টে শপথ নেন যে ফ্রান্সের জন্য একটা সংবিধান প্রণয়ন না করা পর্যন্ত তারা এখান থেকে যাবেন না, তাদেরকে কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না, আর এটা করা গেলে রাজার ক্ষমতাকে সীমিত করা যাবে। স্টর্মিং অফ বাস্টিল, 14th July 1789. Amidst economic turmoil and rumors of the king ordering troops to fire on citizens, and agitated crowd stormed and destroyed the Bastille, a fortress prison that symbolized the king's despotic power. তো এখানে বলতে চাইছে বাস্টিল দুর্গের পতনের সম্বন্ধে, যেটা হয়েছিল 1789 সালের 14ই জুলাই। অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং রাজা নাগরিকদের ওপর গুলি চালানোর সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছেন এমন একটা গুজব চারিদিকে রটে গেছিল। উত্তেজিত জনতা বাস্টিল দুর্গে হামলা চালালো এবং সেটিকে ধ্বংস করে দিল। এই দুর্গটিই ছিল রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতার প্রতীক। তো একদিকে ইকোনমিক অস্থিরতা তো ছিলই,
তার উপর যেই একটা গুজব রটিয়ে দেওয়া হলো যে রাজা সৈন্যদের অর্ডার দিয়েছেন যে নাগরিকদের ওপর গুলি চালাও। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত জনতা বাস্টিল দুর্গে আক্রমণ করলো এবং সেটিকে ধ্বংস করে দিল। Peasant revolts. In the countryside, peasants attacked the castle of nobles, looted, hoarded grain, and burnt documents related to manorial dues. তো এখানে কি বলছে? কৃষক বিদ্রোহ। গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা অভিজাতদের দুর্গ আক্রমণ করলো, মজুত করা শস্য লুট করে নিল এবং সামন্ততান্ত্রিক খাজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথি পুড়িয়ে দিল। তো একদিকে শহরে ঝামেলা চলছিল, অন্যদিকে গ্রামে কৃষকরাও ঝামেলা করছিল। অ্যাবলিশন অফ ফিউডালিজম 1789, 4th August. Louis XVI finally recognized the National Assembly. On August 4, 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. Church land was confiscated and the clergy were forced to give up their privileges. তো এখানে বলতে চাইছে 1789 4 আগস্ট সামন্ততন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটল। রাজা ষোড়শ লুই অবশেষে জাতীয় পরিষদকে স্বীকৃতি দিলেন। 1789 সালের 4 আগস্ট এই জাতীয় পরিষদ সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা এবং কর ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে একটা ডিক্রি বা আইন পাশ করে। গির্জার জমি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয় এবং যাজকদের তাদের বিশেষ অধিকার ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। তো এরপর আসছি, ফ্রান্স বিকামস কনস্টিটিউশনাল মনার্কি when 1791. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791, limiting the monarch's power. তো তারপর কি বলছে? And vesting them in a National Assembly. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791, limiting the monarch's powers and vesting them in a National Assembly. Now, active and passive citizens. Active citizens, men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a labor's wage were given the right to vote. Passive citizens, the remaining men and all women had no voting rights. They were passive citizens. The Constitution began with the Declaration of the Rights of Men and Citizens, proclaiming fundamental and inalienable rights such as the right to live, freedom of speech, freedom of opinion and equality of law. তো এখানে কি বলছে? 1791 সালে ফ্রান্স সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে পরিণত হয়। জাতীয় পরিষদ 1791 সালে সংবিধানের খসড়া সম্পন্ন করে, যা রাজার ক্ষমতা সীমিত করে এবং সেই ক্ষমতা একটা জাতীয় পরিষদের হাতে ন্যস্ত করে। রাজার ক্ষমতা সীমিত হয়ে গেল এবং সেই ক্ষমতা চলে গেল জাতীয় পরিষদের হাতে। এবার আমরা দেখব সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় নাগরিক। সক্রিয় নাগরিক বলতে কি বোঝায়? 25 বছরের বেশি যে পুরুষরা একজন শ্রমিকের অন্তত 3 দিনের মজুরির সমপরিমাণ কর দিত, তাদেরকেই সক্রিয় নাগরিক বলা হতো এবং তাদেরই ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল। নিষ্ক্রিয় নাগরিক কারা? বাকি যে সমস্ত পুরুষরা ছিল যারা অত বিশাল পরিমাণ কর দিতে পারতো না, তাদের এবং সকল নারী, তাদের কোনো ভোটাধিকার ছিল না, তারা ছিল নিষ্ক্রিয় নাগরিক। সংবিধানটি মানুষের এবং নাগরিকের অধিকারের ঘোষণা দিয়ে শুরু হয়েছিল, যা জীবন ধারণের অধিকার, বাক স্বাধীনতার অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং আইনের চোখে সমতার মতো মৌলিক এবং অবিচ্ছেদ্য অধিকারগুলোকে ঘোষণা করেছিল। France abolishes monarchy and becomes a republic. Jacobean Club.
Political clubs became important, with the Jacobean Club becoming the most influential. Their members were mainly from the less prosperous section of the society, including small shopkeepers, artisans, and daily wage workers. Their leader was Maximilian Robespierre. War and the end of monarchy. In 1792, the National Assembly declared war against Prussia and Austria. The Jacobeans successfully led an uprising in August 1792, imprisoning the royal family. Republic declared. Elections were held, and all men of 21 years and above, regardless of wealth, were given the right to vote. The newly elected assembly, the convention, abolished the monarchy on 21st September 1792 and declared France a republic. Execution of the king. Louis XVI was sentenced to death on the charges of treason and executed publicly on 21st January 1793. Queen Marie Antoinette met the same fate short after. তো বাংলায় একটুখানি আমরা বুঝে নিই। ফ্রান্স রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করে প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। কিভাবে হয়েছিল চলো দেখি। জ্যাকোবিয়ান ক্লাব, রাজনৈতিক ক্লাবগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সেই সময়। জ্যাকোবিয়ান ক্লাব সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সবথেকে বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। এর সদস্যরা প্রধানত সমাজের কম সচ্ছল অংশ থেকে এসেছিলেন, যার মধ্যে ছিল ছোট দোকানদার, কারিগর, দিনমজুররা। তাদের নেতা ছিলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান রবেসপিয়ার। 1792 সালের এপ্রিলে জাতীয় পরিষদ প্রুশিয়া আর অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিল। জ্যাকোবিয়ানরা 1792 সালের অগস্টে সফলভাবে একটা অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিল এবং রাজ পরিবারকে বন্দি করে ফেলল। এরপর কি হলো? নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো এবং 21 বছর বা তার বেশি বয়সী সকল পুরুষকে সম্পদের নির্বিশেষে ভোটাধিকার দেওয়া হলো। আর কে বেশি কর দিচ্ছে, কে কম কর দিচ্ছে সেসব না, 21 বছর বয়সী সকল পুরুষকে সম্পদের নির্বিশেষে ভোটাধিকার দেওয়া হলো, নারীদের দেওয়া হলো না। নবনির্বাচিত পরিষদ, যা কনভেনশন নামে পরিচিত, 1792 সালের 21শে সেপ্টেম্বর রাজতন্ত্রকে বিলুপ্ত করল এবং ফ্রান্সকে একটা প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করল। ষোড়শ লুইকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দিল এবং 1793 সালের 21শে জানুয়ারি রাজা ষোড়শ লুইয়ের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। রানী মেরি অ্যান্টোনিয়েট অল্প কিছুদিন পরেই একই শাস্তি পেয়েছিলেন এবং তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তো এইভাবে আমরা ফরাসি বিপ্লব বা ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের সেকেন্ড পার্টটা নিয়ে আলোচনা করলাম। We have reached the end of second part of our discussion regarding French Revolution. I hope all of you have learned something from this. If you have any question, please write to me in the comment section. We will shortly come back with the third and last part of French Revolution very shortly. Thank you, and please subscribe our YouTube channel Vidya Pro ICSC and CBSC. Also share the videos of Facebook group, YouTube channel and Instagram with the same profile name, that is Vidya Pro ICSC and CBSC. Please subscribe and share. Thank you.